యువతల దృష్టి ఒత్తైన జుట్టు మీద, అందమైన కేశాల మీద మమకారం పెంచుకుంటున్నారు. చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలు, పట్టుకుచ్చు లాంటి కేశాలు మీ సొంతం అవుతాయి. మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు నవ్యాలో ఇప్పుడు కొత్తదనం చూద్దాం. Namaste, welcome to House of Rohini's Vajram. We would like to introduce one of our exclusive designs of Puligoru. Ee Puligoru ni chusinattaithe, the design is an absolutely our own in-house speciality, which is a tiger. Each and every detail of the tiger is embossed, including the tongue part of it. The face is embossed and studded with diamonds. With these tiger nails, a royal look is what is the finish end line. This we are teaming up with Navratna Har. See the detailing finish of the haram, where it absolutely complements the locket. The locket by itself is an exclusive piece. Each and every part of the tiger is embossed and detailed. This is something which you can wear for generations together, pass it on to your next generation. You can enjoy it while it's there, and something which stands out in any crowd. This is one more concept of Puligoru. The beauty of it is the birds, two diamond studded birds with complete engraving of the diamonds, complementing with emeralds. This is a complete set which can be worn along with the earrings. The earrings have birds studded to it with lines of diamonds, a very intricate work, a beautiful piece with endless effort from our worksmen. The size of the necklace, the pendant, is nearby to 2 inches. The piece by itself is so beautiful, you do not need any other accessories to complement it. This is a standout piece, an exclusive piece, one of its kind. When you see the earrings, they are nearby to 3 inches. The dimensions of the earrings are in a beautiful carved finish, so that it actually shapes your ear and it stands out. The beauty of the necklace is it is classy, traditional, and at the same time an exclusive standout look. You can team it up with any color of beads, or you can make it a different concept of kanti based on your design and taste. Next design from the House of Rohini's is this Kundan choker. The choker is studded with Kundan lockets, very intricate work with tourmaline studded in the middle. This is a completely flexible chain which can be worn to the neck as a choker, or you can drop it down as a long haram as well. The beauty of the necklace is it's very easy on the budget, but at the same time studded with precious stones and gold. Each and every beads are precious ones. The emerald, the tourmaline, and the whole shape of the locket gives it a very traditional look, a classy look. This is a perfect complement to be worn on a sari, which is in a fancy looking sari with a nighttime dinner, go to a cocktail party, go to a traditional puja, or anything, any age, any concept. This necklace goes well with all the colors of your outfit. There's no particular color, but you can complement it very beautifully with a light sky blue or a light lemon yellow outfit. A beautiful Kundan Jarao locket, which is a beautiful piece, very exclusive and studded with Kundan, rubies, a dangles of tourmalines. We have paired it with 6 lines of tourmaline and pearl beads, which makes it very beautifully exclusive look. This has got an entire pentagon shape of earrings, which is like a big stud. This does not require any kind of a dangle because the stud is so big you can wear it by itself. The shape go absolutely well with the locket.
The beauty of the locket is the size of it. When you see the size of it, it's absolutely huge. A huge concept where it is to be worn absolutely to an exclusive party, a grand function, or one of your own functions. This is something, an exclusive piece which carries on for years together, never goes out of fashion, a money properly invested. From the house of Rohinis, this is one more classic. This is studded with around 7 lines of pearls. The concept of this is a single locket which is studded with diamonds. The beauty of this is the length of it. A tiny locket which is beautiful in the shape of how it complements the pearl strings. The pearls are complemented with tourmaline beads. The beauty of the piece is simple but classy at the same time. Something which can be worn with beautiful chiffon, georgette sarees, suitable to all age groups. There's no particular age group which only carries it. Anybody can carry it very well. Thank you all for sparing your time. Take care, stay safe. చూసారుగా కొత్తదనం. ఇక తలస్నానం పూర్తయ్యాక ఒక మగ్గు నీటిలో ఒక కప్పు వెనిగర్ కలిపి తల మీద నుండి పోసుకుంటే నిర్జీవంగా ఉన్న జుట్టు ఆరోగ్యంగా. ఇక కొబ్బరి నూనెలో మందార పూలు వేసి కాచి వడపోయాలి. ఈ నూనెను రోజు తలకు పెట్టుకుంటే జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది, జుట్టు ఒత్తుగా మారుతుంది. మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఫ్యాషన్లోని నయా ట్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. నమస్తే అండి, నా పేరు విజయలక్ష్మి. ఈరోజు కొన్ని నేను మా దగ్గర చేసిన మగ్గం వర్క్ బ్లౌజెస్ చూపిస్తాను మీకు. ఇది మనకి బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఆరెంజ్ కలర్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ అండి. ఇది బెనారస్ శారీ, సో బార్డర్ వచ్చేసింది. అందుకని ఈ పర్టికులర్ బ్లౌజ్కి మనం బ్యాక్ మాత్రం బాగా ఎలివేట్ చేసాము. ఇది గుర్తి పూసల వర్క్ అంటారు. అంటే ఆరెంజ్ కలర్ పైన మనకి పర్ల్స్తో వర్క్ చేసాము. అలాగే మళ్ళీ కాంట్రాస్ట్ కలర్ అంటే శారీలో ఉన్న థ్రెడ్ కలర్ యూస్ చేస్తూ ఒక థ్రెడ్ ఫిల్లింగ్ కూడా ఇచ్చాము ఇందులో. వీటితో పాటు మనకి ఈ శారీలో బ్లూ కలర్ కుందన్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాటిని హోల్డ్ చేయడానికి మనం జర్దోసి ఇచ్చాము రౌండప్. శారీ ఉన్న కలర్ కాంబినేషన్స్ యూస్ చేస్తూ పర్ల్స్ యూస్ చేసాము, థ్రెడ్ ఫిల్లింగ్ యూస్ చేసాము, ప్లస్ కుందన్స్ యూస్ చేసాము. మళ్ళీ వచ్చేసి మనకి జరీతో ఫిల్లింగ్ కూడా వస్తుందండి. చిన్నగా ఒక వైట్ జెరీ లైన్ ఫిల్లింగ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే శారీలో ఉన్న కలర్స్ మనం యూస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఈ డిజైన్ మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా వస్తుందండి, ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే మనం శారీలో ఉన్న కలర్స్తో వర్క్ చేసామండి. అదర్వైజ్ మనం ఓన్లీ మోతీస్తో వర్క్ చేసాము అంటే మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ కాంబినేషన్స్కి కూడా మనం ఈ బ్లౌజ్ వాడుకోవచ్చు. ఇది పర్టికులర్గా శారీలో బ్లౌజ్ వర్క్ చేసినందుకు సేమ్ కలర్ కాంబినేషన్స్ యూస్ చేసి వర్క్ చేసాము. ఇది డార్క్ బ్లూ కలర్ బ్లౌజ్ అండి. దీనిపైన మనము గోల్డ్ కలర్ బీడ్స్తో వర్క్ చేసాము. అంటే శారీ కాంబినేషన్ గోల్డ్ బార్డర్ అలా ఉండడం వల్ల దీన్ని కంప్లీట్గా గోల్డ్ కలర్ బీడ్స్తో వర్క్ చేసాము. మధ్యలో వచ్చేసి మనకి ఒక స్టోన్ లైన్ వస్తుందండి, వైట్ స్టోన్స్తో లైన్ వస్తుంది. అటు ఇటుగా గోల్డ్ బీడ్స్తో ఈ ఫిల్లింగ్ ఇచ్చాము మనము. దీనికి మధ్యలో మనము స్కై బ్లూ కలర్ కుందన్స్ వాడాము. దాని చుట్టూ మళ్ళీ గోల్డ్ కలర్ బీడ్స్తో అవుట్లైన్ ఇచ్చాము. ప్లస్ డిజైన్ కొంచెం ఫిల్లింగ్ వర్క్ ఇవ్వడానికి, అంటే ఫుల్గా వర్క్ ఉన్న ఎఫెక్ట్ కోసము ఇలా చిన్న చిన్న మోటివ్స్ బ్లౌజ్ అంతా కూడా ఇచ్చామన్నమాట. ఇదేంటంటే మనం మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్కి చాలా చక్కగా యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఒక కలర్ హైలైట్ చేయలేదు మనం ఈ బ్లౌజ్లో. సో కాంట్రాస్ట్ కాంబినేషన్స్కి ఈ బ్లౌజ్ చక్కగా వాడుకోవచ్చు మనము. ప్యారెట్ గ్రీన్ కానీ ఎల్లో కానీ ప్లెయిన్ శారీస్ పైన ఈ బ్లౌజ్ని మనం కాంట్రాస్ట్గా వాడుకోవచ్చు. దీనికి మనం హ్యాండ్కి కూడా కొంచెం వర్క్ బాగా ఎలివేట్ చేసామండి. ఇవి షార్ట్ స్లీవ్సే, కాకపోతే పెద్ద మోటిఫ్ ఇచ్చాము బ్లౌజ్ అంటే హ్యాండ్ పైన మనము. దాంట్లో కలర్ కాంబినేషన్స్ యూస్ చేసాము. ఏంటి అంటే
శారీలో ఉన్న కలర్స్ అనుకోవచ్చు. గోల్డ్ జర్దోసి వర్క్ ప్లస్ థ్రెడ్ ఫిల్లింగ్ కూడా ఇచ్చాము ఇక్కడ. పైనుంచి మనం జర్కన్స్ వాడాము. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక రిచ్ అపీరెన్స్ ఇస్తున్నాయి మనకి. ప్లస్ బార్డర్కి వచ్చేసి మళ్ళీ ఒక స్టోన్స్తో లైన్ వస్తుంది. మళ్ళీ కుందన్స్ పెట్టేసి అవుట్లైన్ వచ్చేసి గోల్డ్ బీడ్స్ వాడాము. ఈ పర్టికులర్ బ్లౌజ్కి ఉన్న శారీ ఒక్కదానికే కాకుండా మల్టిపుల్గా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ శారీని. ఇది మనకి లైట్ పింక్ అండి, అంటే రాణి పింక్ కాకుండా కొంచెం లైట్ షేడ్ వచ్చింది బ్లౌజ్ వచ్చేసి. దీనిపైన మనము గోల్డ్ బీడ్స్ యూస్ చేసాము, జర్దోసి వర్క్ యూస్ చేసాము, ప్లస్ జర్దోసితో ఫిల్లింగ్ కూడా ఇచ్చామన్నమాట. ఫిల్లింగ్తో డిజైన్ ఇచ్చాము. కింద వచ్చేసి మనం చిన్న బాల్స్ వాడాము, గోల్డ్ కలర్లో చిన్న బాల్స్ వాడేసి ఒక బార్డర్ డిజైన్ క్రియేట్ చేసాం దానికి. పై వైపు వచ్చేసి మనము గోల్డ్ బాల్స్ అంటే పెద్ద బాల్స్ ఇచ్చాము, ప్లస్ చిన్న బాల్స్ లైన్స్తో బార్డర్ క్రియేట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ డిజైన్ వచ్చేసి మనకి దీనికి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ డిజైన్స్ చేస్తున్నారు కదా వెడ్డింగ్స్లో, అలా స్క్వైర్స్తో ఫ్లవర్స్తో చేసేసి ఆ డిజైన్ని మనం ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని క్రియేట్ చేసిన డిజైన్ అండి ఇది. ఇప్పుడు దీన్ని మనము హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఇవి షార్ట్ స్లీవ్స్, సేమ్ డిజైన్ మనము 3/4 స్లీవ్స్కి కనుక ఇచ్చామంటే చాలా గ్రాండ్ లుక్ వస్తుంది బ్లౌజ్కి. ప్లస్ మిగిలిన బ్లౌజ్ అంతా ప్లెయిన్గా కనపడకుండా చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ ఇచ్చాము. ఈ ఫ్లవర్స్ కూడా మనము చిన్న గోల్డ్ బీడ్స్తో ఇచ్చాము. సో ఇది కూడా మనకి మల్టీపర్పస్ పనికొచ్చే బ్లౌజే. లైక్ ఇంక వేరే కలర్ ఏది వాడలేదు, సింపుల్గా ఓన్లీ గోల్డ్ ఒక్కటే వాడాం కాబట్టి కాంట్రాస్ట్గా మనం డిఫరెంట్ శారీస్ పైకి ఈ బ్లౌజ్ని మనం మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేయొచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకి గ్రీన్ కలర్లో షేడ్ అండి. జనరల్గా మనకి పట్టు చీరల్లో వచ్చేసి అయితే పింక్ బ్లౌజ్ వస్తుంది లేదా గ్రీన్ బ్లౌజ్ వస్తుంది. జనరల్గా గ్రీన్ పైన ఏ వర్క్ ఎలివేట్ అవ్వదు అనుకుంటారు, కానీ ఈ బ్లౌజ్ చూడండి మనము థ్రెడ్ ఫిల్లింగ్ యూస్ చేసాము. ఎక్కువ గ్లిటరీ అంటే షైనింగ్ లుక్ రావడం కోసం జర్కన్స్ యాడ్ చేసాము. డిజైన్ అంతా కూడా థ్రెడ్ ఫిల్లింగ్ ఇచ్చి అవుట్లైన్ వచ్చేసి గోల్డ్ బాల్స్ వాడామండి. దాన్ని హైలైట్ చేయడానికి మనం చిన్న జరీ లైన్ ఒకటి ఇచ్చాము. సో అది సింపుల్గా బార్డర్ క్రియేట్ అయిపోయింది. బ్లౌజ్ అంతా కూడా మనము థ్రెడ్ ఫిల్లింగ్తో క్రియేట్ చేసాము. ఇదేంటంటే 3/4 స్లీవ్స్ అనమాట. సో స్లీవ్స్ అంతా కూడా మనం లతలు తీగల్లాగా డిజైన్ క్రియేట్ చేసాము, చిన్న చిన్న లీవ్స్ అలా క్రియేట్ చేసాము. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం జర్దోసి వర్క్ కూడా ఇచ్చాము. మళ్ళీ మనం శారీ కలర్స్ని కూడా యూస్ చేస్తూ రెడ్ కలర్ కుందన్స్ ఇచ్చాము. సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి రెడ్ అండ్ గోల్డ్ వచ్చేసి శారీలో ఉన్న కలర్స్. ఇది ఒక పట్టు శారీ మీది బ్లౌజ్ అండి. సో దాని కలర్స్ అన్నీ వాడుతూ ఈ డిజైన్ని క్రియేట్ చేసాము. సో ఇది వచ్చేసి మనకి కొంచెం స్పెసిఫిక్ అయిపోతుంది, అంటే ఆ శారీ పైకి ఈ కలర్స్ మ్యాచ్ అవుతూ వేసుకోవచ్చు అనమాట. పెళ్లి కూతురు శారీస్ పైన చేసిన వర్క్ ఇది. అంటే హెవీ వర్క్ కావాలి, ప్లస్ డీప్ నెక్తో హెవీ వర్క్ క్రియేట్ చేసిందండి. అంటే బ్యాక్ మనకి కొంచెం అంత లైట్గానే అనిపించవచ్చు వర్క్, కాకపోతే ఈ పర్టికులర్ బ్లౌజ్కి హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఫుల్ హెవీ వర్క్తో డిజైన్ చేసామండి. దీనిపైన మనం వాడినవి కుందన్స్, థ్రెడ్ ఫిల్లింగ్ ప్లస్ గోల్డ్ బాల్స్తో కంప్లీట్గా బార్డర్ క్రియేట్ చేసామండి. ఓన్లీ ఒక అవుట్లైన్ ఇవ్వడం కాకుండా గోల్డ్ బాల్స్ యూస్ చేస్తూ ఒక 4-5 ఇంచెస్ బార్డర్ క్రియేట్ చేసాము. దాన్ని హైలైట్ చేస్తూ ఎల్లో కలర్ అంటే ఆరెంజ్ కలర్. ఈ శారీ వచ్చేసి పింక్ అండ్ ఆరెంజ్ కాంబినేషన్ కంచిపట్టు శారీ అండి. సో దాన్ని శారీలో ఉన్న కలర్స్ వాడుతూ ఎల్లో కలర్తో లోడింగ్ ఇచ్చాము. ప్లస్ శారీ బార్డర్లో ఉన్న డిజైన్ యూస్ చేస్తూ పీకాక్ డిజైన్ కూడా లోడింగ్తో క్రియేట్ చేసాము. ఒక గ్లిటరీ ఎఫెక్ట్ కోసం జర్కన్స్ వాడాము. సో ఇది హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఫుల్ హెవీ వర్క్ చేసినందుకు వెనకాల మనం డీప్ నెక్ ఇచ్చేసి జస్ట్ బార్డర్ ఇచ్చామన్నమాట. కాకపోతే అది ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ బార్డర్ అలా కాకుండా గోల్డ్ బాల్స్తో మనం 2 లైన్స్తో బార్డర్ క్రియేట్ చేసాము. ఇది బ్రైడల్ రేంజ్ అండి. బ్రైడల్ బ్లౌజెస్లో వచ్చేసి ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి మా దగ్గర.
ఒకటి శాంపిల్ లాగా చూపిస్తున్నాను. విత్ ఇన్ హైదరాబాద్ అయితే నేను మీ దగ్గర నుంచి బ్లౌజెస్ కలెక్ట్ చేసుకొని వర్క్ చేసి మళ్ళీ మీకు డెలివరీ ఇస్తాము విత్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ. ఇంకా కొన్ని డిజైన్స్ కోసము ట్రెండీ ఫ్యాషన్స్ ఫేస్బుక్ పేజ్ లైక్ చేయండి. చూసారుగా ఫ్యాషన్లోని నయా ట్రెండ్స్. ఇక వెచ్చటి కొబ్బరి నూనెతో తలకు మర్దనా చేసి తర్వాత తలకు వేడి నీటిలో ముంచిన టవల్ చుట్టి గంటసేపు ఉంచి తర్వాత తలస్నానం చేస్తే జుట్టు మెత్తగా పట్టుకుచ్చులా. ఇక తలకు శనగపిండి పట్టించి అన్నం వార్చిన గంజితో తల రుద్దాలి. ఇది కేశాలకు సహజ సిద్ధమైన కండిషనర్గా పనిచేస్తుంది. అలాగా వారానికి ఒకసారి టీ డికాషన్తో తలస్నానం చేస్తే జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది. మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సక్సెస్ స్టోరీ ఇప్పుడు చూద్దాం. Basically, this company is more about giving an opportunity to women to work from home and enjoy quality family time as well. So what happens is women generally when they get married or mostly after they deliver a baby, so what happens is during this time they do not get the flexibility to go back to their workforce, to go back to the work which they were doing. There are so many women who actually work with lot of big MNCs and corporate companies, but post marriage they need to take a break from work, and then they get so engrossed with their work, with their family and with their work, that they don't generally get that amount of time to come back to their workforce. So this is where Pencil 9 comes into picture, and we help newlyweds and new mothers and writing enthusiasts to actually start this work right from sitting at their place itself. They can work from home very easily at their own comfort. So we give them all the flexibility to work, and they basically they can do work whenever they have time. They can work probably 2 hours on a weekday and maybe 5 hours on a weekend. So it completely depends on the women. We basically are a content writing company, and we are into content writing, article writing, websites, blogs, basically ఎనీ టాపిక్. ఒక టాపిక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ లాంటి ఒక సింపుల్ టాపిక్ కూడా, లేకపోతే ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, ఇలాంటి టాపిక్స్లో మేము ఆర్టికల్స్ రాస్తామండి. సో బేసికలీ ఇది ఒక డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోసం ఈ ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేస్తారు మా క్లయింట్స్. సో మా టీంలో నేటివ్ రైటర్స్ ఉన్నారు. నేటివ్ రైటర్స్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని క్లయింట్స్కి యుఎస్ బేస్డ్ రైటర్సే కావాలి, లేకపోతే యూకే రైటర్స్ కావాలి. సో ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లోనే మన ఇండియాలో మాట్లాడే విధానం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఇంకా యుఎస్ యూకేలో మాట్లాడే విధానం విల్ బి డిఫరెంట్. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ మా దగ్గర అందుకే మా టీంలో మేము నేటివ్ రైటర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో దట్స్ హౌ మేము వర్క్ చేస్తామండి. మా క్లయింట్స్ యుఎస్, యూకే, ఫిలిప్పీన్స్లో ఎక్కువ ఉన్నారు. ఇండియాలో కూడా చాలా మంది క్లయింట్స్ ఉన్నారు, ఇండివిజువల్స్ అండ్ పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కూడా ఉన్నారండి. మేము మింత్రా, Amazon.in, ఇంకా చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో కూడా కోసం కూడా పనిచేస్తాం మేము. There are many companies across India who are also giving work from home opportunities. కానీ Pencil 9 different ఎందుకు ఉంది? Pencil 9 different ఉంది because మేము ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తున్నాము విమెన్కి. Like I said, women can work for 2 hours in a day or they can work for 8 hours in a day. వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం, డిపెండ్స్ ఆన్ ద కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ దే ఆర్ లీడింగ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ సంబడి హ్యాస్ అ బేబీ, దెన్ షీ కెనాట్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు వర్క్. సో షీ కెన్ టేక్ అప్ వర్క్ ఫర్ like 2 hours or 3 hours in a day. And sometimes when she thinks that okay, she is able to give lot of time, so she can work for like 8 hours in a day.
అండ్ మేము 24 hours వర్క్ చేస్తాము, 3 time zonesలో వర్క్ చేస్తాము. మా టీమ్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు, యుఎస్ టైమ్ జోన్లో కూడా ఉంటారు, ఇంకా ఇండియన్ టైమ్ జోన్లో కూడా ఉంటారు. సో బేసికలీ విమెన్కి ఏ ప్రాబ్లం కాకుండా దే కెన్ జాయిన్ అస్, దే కెన్ వర్క్ వెరీ కంఫర్టబుల్లీ విత్ అస్. అండ్ పే గురించి కూడా యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఎంత పని చేస్తారో వాళ్ళకి అంత డబ్బులు మేము పేమెంట్ ఇస్తాం బేసికలీ. టూ 2013లో 2 womenతో ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ అయిందండి. ఇప్పుడు 200+ మెంబర్స్ ఉన్నాము. మై ఎంప్లాయీస్ ఆర్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ఇండియా అండ్ ద వరల్డ్ టూ. So they are from US, UK, Spain, Denmark, Dubai, Sharjah, and all the metro cities of India like Delhi, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, and even the other cities. We are always trying to enter into the niche part of the country as well. You know, people are appreciating our work because the kind of opportunity that we are giving to women is one of a kind in India and the world too. Pencil 9 is growing immensely, like I said, so we are very happy with what we are doing right now. And yes, na future plans ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాము ఒక 100 times పైన సైజ్లో ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ I have a lot of events coming up and we are nominated in lot of events in this coming 2017. దుబాయ్లో మిడిల్ ఈస్ట్ లీడర్షిప్ అవార్డ్స్ అని దుబాయ్లో ఈవెంట్ ఉంది. ఆ ఈవెంట్లో మేము గ్లోబల్ స్టార్టప్ ఆఫ్ ది ఇయర్ కేటగిరీలో పెన్సిల్ 9 కంపెనీ నామినేట్ అయింది. Time is changing, life is changing, we never know what happens in future. So, you know, women should stand on their toes all the time. They have to stand on their feet. So what happens is when a woman is given an opportunity to work from home, what she can actually build an identity for herself, and she can grow immensely, she can grow internally as an individual. And also she develops an identity that, okay, you know what, though I'm sitting at home, I'm working, I'm doing something for myself, I'm creating an identity. So this is a massive change that has come into picture when compared to what a woman's life was maybe 2 decades ago. So this massive change needs to grow because this is happening just in the urban India right now. We need to get into all the niche parts of the country too, and you know, let people know that women, they need to allow women to actually build an identity. It doesn't require a woman to go outside leaving their family and do something just because they need an identity. Women can do that from their home also. It's all that is required is confidence. If she is confident that she needs to do something, she will automatically be able to gain that. చూసారుగా సక్సెస్ స్టోరీ. ఇక సీకాయ పొడిలో ఎండిన ఉసిరికాయ పొడి, నిమ్మ తొక్కల పొడి కలుపుకుని వాడితే జుట్టు రాలడం తగ్గి నల్లబడుతుంది. అలాగే జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగాలంటే వారానికి ఒకసారి ఆముదంతో తలకు మర్దన చేయాలి. మరి మీరు కూడా ఈ చిట్కాలన్నిటినీ ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాం. చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి నవ్య కార్యక్రమం. మరో కలర్ఫుల్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమాన్ని www.youtube.com/vanitaTV ఛానల్లో చూడండి.